600 रुपये मिलते हैं, तंदूर रोज लेते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। लेकिन जब आते हैं कमा के यहीं सोते हैं, यहीं खाते पीते, खत्म हो जाते पैसे, फिर हम जाते हैं। हमारा कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परिवार नहीं। कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? आप बताओ बाबूजी, मोदी ने ये करवा दिया, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको? बताइए आप, ये कहाँ पे जाएंगे? सब अलग अलग प्रांत के हैं ना, इनको छत छुपाने की जगह बारिश आए तो ना सोने की जगह, सब ऐसे ही बेचारे। और इधर पुलिस मारती है, इधर बैठो तो इधर से भगाते हैं, बोलते हैं भाग जाओ। ट्रेन बंद है, कहाँ भाग जाऊँ? घर जाने की कोई व्यवस्था है नहीं है, बॉर्डर सब सील है। दिल्ली के लॉकडाउन का चौथा दिन है और जो नेशनल लॉकडाउन है उसका सिर्फ दूसरा दिन है। और जो हालात हमने अभी देखी वो एक झलक है जो पूरे देश में हो रहा है। ये थोड़ा सा गरम कम हो जाए, ये गरम ज़्यादा है, थोड़ा इंतज़ार कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इंतज़ार कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं 1000 लोग, 2000 लोग, यमुना पुष्कर में 10,000 लोग इकट्ठा बैठे हैं। 6-6, 8-8 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं और फिर कोई देता है उनको एक मुट्ठी खाना। औरतें जो हैं वो दिख भी नहीं रही हैं। औरतों की हालत, बच्चों की हालत और भी ज़्यादा है, क्योंकि जो इस तरह की भीड़ है उसमें वो शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। 21 दिन लॉकडाउन में उनकी क्या हालत होगी? भूख, अकेलापन, निराशा। कोरोना वायरस बड़ा रोग है, लेकिन उससे बहुत बड़ा रोग है गरीबी और भूख। उन देशों में आप ये लॉकडाउन कर सकते हैं जहाँ पे लोगों के पास घर है, सामाजिक सुरक्षा है और ऐसी नौकरी है जहाँ उन्हें वेतन मिलता रहेगा। लेकिन हमारे देश में जहाँ 9 में से 10 मजदूर संगठित हैं जिनका नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी क्या हालत है ये तो हम कल्पना करना भी दूर है। यहाँ होटल के कारीगर, बर्तन धोने वाले, साफ सफाई वाले, हर कोई मिलता है यहाँ। अच्छा कुक भी मिलता है यहाँ पे, अच्छा खाना बनाने वाला। रैन बसेरे में जगह नहीं है ना, बोलता है जो जितने हैं उतने ही हैं, बोल रहे हैं। अब बाकी आदमी नहीं घुसने देंगे, मारते हैं डंडों से। दाल और चावल आते हैं इतने, वो किसी को नहीं मिलते, बाहर वाले को मिलते ही नहीं है। जो अंदर हैं उन्हीं को मिलते हैं, वो भी थोड़े थोड़े। हम लोग बिहार से आ रहे थे, नई दिल्ली में गाड़ी रद्द हो गया तो बीच में ही फंस गए हैं। हाँ, जुगी में या पारिक में वो लोग कहा कि रह जाओ हमारे पास, बच्चे के लिए कहाँ भटकेगा। जब हम लोग रोटी वोटी बनाएंगे तो देते रहेंगे, लेकिन वो लोग का काम बंद हो गया। वो भी नहीं कहता है कि हम कहाँ से एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, एक दिन। नोटबंदी से ज्यादा परेशानी, इससे ज्यादा परेशानी है। नोटबंदी में तो था, थोड़ा बहुत मिल तो रहा था ना, खाना। नोटबंदी में थोड़ा बहुत तो मिल रहा था, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, बोलते कि भीड़ नहीं इकट्ठा करना, पर वहाँ जाके पुस्तक में देखो हजारों की तादाद में चिपके हुए लोग भीड़ में है। Itulah dia bila saya tengok keadaan di serata dunia kan, saya rasa sangat-sangat bersyukurlah. Rasa sangat-sangat bersyukur yang kita ni hidup dalam masih lagi selesa walaupun kena lockdown. Taklah lockdown, this is not lockdown, saya tak nak gunakan terma yang salah. Walaupun dalam MOC, movement order control ataupun PKP, perintah kawalan pergerakan, tapi kita masih okey. So apa yang juga saya discuss dengan Ibu Ros, kalau kita kata kita nak stress tu, mungkin selepas menonton video tersebut, bukan anda je lah, saya sendiri merasakan actually kita okey. Okey? Korang okey? Anda okey? Alright? Anda okey? Okey. Jom, seperti yang saya dah wawarkan tadi, kita akan bersama dengan Ibu Ros. Okey, Ibu Ros ini adalah seorang guru. Seorang guru
Love Guru, okay, Family and Love Guru. Beliau telah pun berkecimpung dalam bidang pembangunan modal insan lebih daripada 27 tahun. Okay, dan Ibu Ros ini banyak memberi kaunseling, banyak memberi latihan, dan saya rasa kalau saya satu hari boleh dengar je Ibu Ros pun cakap kan, rasa macam wah tenang aja, rasa macam tak ada masalah aja kan. Okey. Jadi beliau juga merupakan penceramah berpengalaman, merupakan penulis, trainer neurosemantic NLP. Mungkin ada anda di luar sana juga mengamalkan NLP. Beliau adalah master practitioner. Telah pun ditemu bual di merata-rata media lah. Semua dah pergilah, TV Al Hijrah, RTM, Astro TV3, semua media cetak, media elektronik, dan bersyukurlah sangat Ibu Ros setuju dan sudi bersama-sama dengan Tini di bilik ini. Okey. Dan prinsip Ibu Ros adalah prinsip kasih pendorong keluarga. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada Ibu Ros. Dan terima kasih, dan kita nak belajar dan nak tanya kepada Ibu Ros dalam saat-saat yang banyak ketidakwasan, banyak anxiety. Saya rasa anxiety ni asyik-asyik selalu je saya dengar perkataan anxiety ni. Dulu macam jarang-jarang, tapi sekarang ni anxiety yang membawa kepada depression, membawa kepada kemurungan. So dalam saat macam ni lagi, macam mana tu Ibu Ros? Welcome to the show. Followers di bilik. Okey, terima kasih Tini kerana bawa Ibu ke di bilik, dan Ibu ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada semua followers di bilik. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Jadi isu kita sekarang ni, kita disuruh duduk di rumah. Daripada suruh di rumah ni, some people dia akan melalui tekanan lah kan. Jadi tekanan kerana tak dapat jumpa orang, keluar dan sebagainya. Jadi macam mana some people dia menyebabkan perasaan tak selesa lah mengenai diri mereka. Jadi bagi apa yang Ibu boleh pesan kat sini adalah, pertamanya, kenapa kita rasa tertekan sangat adalah kerana ini suatu perkara yang Ibu nak sebut ni pun Ibu kena sebut dengan penuh rasa kasih sayang, dan memang Ibu akan sebut benda pun semua dengan kasih sayang supaya tak menggurih hati. Tapi dan dalam masa yang sama, benda ni kena disebut supaya kita tahu macam mana nak menyelesaikan. The reason kita rasa tertekan because kita tak boleh adapt kepada keadaan itu. Kita nak something else. Bila kita selalu nak something else, jadi dulu aku dapat keluar, kenapa sekarang tak boleh, kenapa dulu boleh saja nak pergi. Jadi kita mengingatkan apa yang kita tak boleh buat, tetapi kita terlupa untuk menghargai apa yang kita sedang boleh buat. Jadi sekarang ni kita kena belajar mengawal balik pemikiran kita, sebab that is what we have now. Kita ada pemikiran kita. Macam Nelson Mandela, bila dipenjarakan, dia kata mereka boleh penjarakan badan saya, tetapi mereka tidak boleh mempenjarakan minda saya. So kita memang dalam keadaan ini. Sebenarnya itu adalah juga bentuk rezeki. Dan bila kita boleh duduk tenang di rumah dalam keadaan dipaksa di rumah ini, dan kita boleh tenang, itu juga adalah rezeki sebenarnya. Jadi kita mari sama-sama menjemput rezeki itu. Rezeki tenang duduk di rumah, dan caranya adalah untuk kita switch cara kita daripada memikir apa aku tak boleh dapat buat kepada memikir apa aku sedang boleh buat. Betul. Itu cara yang paling cepat sekali. Dan as you start boleh menghargai apa boleh buat, you akan rasa lagi banyak benda boleh buat. And then suddenly you akan rasa sangat nikmatnya keadaan ini, kerana ianya seolah-olah satu pemberian anugerah, yang mana kalau duduk di rumah dengan family ini, inilah masanya kita nak mengenali lagi hati masing-masing. Selama hari ini kita terlampau sibuk dengan kerja, tak sempat, asyik ada masa untuk orang tapi tak ada masa untuk ahli keluarga. Sedangkan kita mengeluh, aku nak duduk dengan keluarga, aku nak duduk dengan keluarga. Lama-lama ini menjadi satu yang dimakbulkan. Amin. Oleh itu kita gunalah masa ini dengan betul-betul, kerana Ibu nak bawa ke tengah sebagai reminder kita, ya. Bila kita dalam Al-Quran, maknanya Ibu bagi secara mana, bukan tafsir, bahawa sekiranya kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Sekiranya kita tak bersyukur, azab Allah itu amat pedih. Jadi kita sekarang ini dalam keadaan
keadaan kita tak boleh nak keluar. Okey, siapa yang kita boleh buat dekat rumah? Apa yang kita boleh hargai? Air ada tak? Ada. Rumah ada tak? Ada. Elektrik ada tak? Ada. Internet ada tak? Alhamdulillah ada. Anak ada tak depan mata? Ada. Alhamdulillah. Pasangan ada tak? Alhamdulillah. Jadi pilih banyak benda yang kita boleh kata Alhamdulillah ataupun syukur, grateful, dan maka kita akan rasa lebih tenang dalam diri kita. Itulah ibu, saya pun sebenarnya ini adalah rezeki untuk saya. Kalau bukan pasal PKP ni, saya tak tahu bila lagi kita boleh ber-Skype macam ni ya ibu Ya, betul. Ini teknologi ni. Jadi mungkin dan Allah bagi kita rezeki ni. Mungkin akan bertangguh-tangguh macam nantilah adalah nak buat projek dengan ibu. Nantilah. Jadi inilah rezeki saya rasa. Dan saya juga nak ajukan soalan daripada salah seorang daripada followers di bilik dia kata macam mana untuk menangani parents working from home yang create anxiety, stress tengok muka each other 24 jam. Okey. Sebenarnya itu yang ibu kata, jangan terikut-ikut dengan apa orang lain kata. Sekarang ni masa awal-awal dulu orang buat joke. Crime kosong, apalagi robbery kosong. Perbalahan suami isteri meningkat sampai 80,000 lebih ribu. It is just a joke, tetapi itu adalah suggestologi. Kita dah suggest benda tu dalam pemikiran kita. Kerana sebenarnya bila kita dah berkahwin, tak kisahlah sebagai muslimin, akad nikah sebagai seorang muslim, tapi kalau dalam apa namanya yang beragama lain, dia punya ceremony. Apa matlamat kita? Kita nak hidup sama kan? Kita nak tengok each other kan? Kita nak tengok dari seorang pasangan kita daripada rambutnya hitam, ini ialah sebab tu dia colour lah apa semua, tapi dia maksudnya beruban. Kita nak tengok kan? Jadi kenapa bila kita diberi masa sekarang ini, kita tidak bersyukur? Jadi tak apa, tengok kan mula-mula kita, itu yang kita kena jaga hati kita. Kita kena kawal apa yang kita negatif yang kita cakap pada diri kita, dan cuba tengok apakah kebaikan pasangan kita. Kalau tak nampak juga kebaikan pasangan kita, maka kita tengok diri kita. Apa kebaikan diri kita yang kita boleh bagi pada pasangan kita. Because now kita di dalam keadaan masa it is very close contact. Betul. Okay, so ibu mungkin ibu boleh bagikan cadangan macam untuk kita live in the present moment. Live in the present moment sekarang ni. Anak-anak ada kat rumah, suami ada kat rumah. Sebenarnya apa agaknya tanda ataupun sign yang cuba dibagi tahu ni agaknya? Itulah bila ibu melihat keadaan ini dan membaca pesanan daripada orang-orang yang lebih alim dalam bidang ini, alim maksudnya mempunyai ilmu kan, dan ibu baca pesanan-pesanan mereka, sebenarnya bila kita tengok Allah sedang memberi kita peluang untuk membina nukleus sel. Sel lah satu unit yang sangat penting dalam masyarakat, itu unit keluarga. Ya? Kalau kita nak bina sebuah bangunan yang tinggi seperti Petronas Twin Tower, kita kena gerudi jauh ke bawah lebih pada 200 meter. Mana ibu tahu, ibu dah cakap dengan pakar yang melakukannya, dan kata about 200 meters down or maybe more. Now, sebab dia nak tampung bangunan yang sangat tinggi itu. Now, bila kita nak hidup dalam dunia yang semakin pesat macam ni sekarang, the foundation tu sangat kuat. Foundation of family tu sangat kuat. Jadi Allah bagi kita peluang sekarang ni, duduklah bersama-sama. Tengoklah bersama-sama. Binalah, ambil peluang ini. Lakukan sesuatu benda yang positif bersama. Inilah masa kita nak menaut hati satu sama lain. Jangan buang keadaan ini. Jangan rintihkan. Jangan mengeluh akan keadaan ini. Terima dengan keadaan penuh berlapang dada peluang ini. Dan kalau rumah tu kecil macam mana pun, ianya akan menjadi besar bila ianya duduk dengan harmoni. Tadi baru bercakap dengan anak ibu, dan dia memang duduk rumah apartmen taklah berapa besar, ada anak 5 orang. Dia kata, "Are you okay kat situ?" Dia kata, "Tak apa mami, it's okay." Dia kata sebab walaupun kecil, anak-anak tak pernah komplain pun, dan mereka seronok. Kalau hujan, buka sliding door tu, dia orang tengok angin bayangkan beratur. Dan mereka berasa seronok. Ini adalah juga rezeki sebenarnya. Jadi bila kita kurang mengeluh tetapi lebih bersyukur, maka kehidupan kita tu tak ada anxiety.
Dan bila kita kaji balik depression ni, banyak berkait dengan kita punya cara berfikir. Ya, cara bermula dengan cara kita berfikir. Always rasa macam benda tu not good enough for us. Apa bila dapat, it's not good enough. Dan kita tengok orang lain dan ada timbul perasaan iri hati dan kita rasa macam kita ni tidak layak dan all this negative dia compare. Yes, dia akan godang vicious cycle kan. Jadi kita latih diri kita, bila kita catch diri kita, tangkap diri kita cuba berfikiran negatif, kita tarik nafas. Subhanallah, kalau yang Muslim, Alhamdulillah, in other religion you have your own prayers, and start saying apakah kebaikan yang ada sekarang yang kita rasa nikmat. Macam kita kalau kita tengok kan, kita masih boleh ada pakaian yang selesa, pasang aircon, ada aircon lagi, you know, dan kita ada peluang sebagai sebuah negara yang pemimpinnya prihatin, dan kita ada 6 months dah diberi peluang tu, walaupun orang kata tak cukup dan sebagainya. Apa kata kita fikir, okey, macam mana aku nak cukupkan? Dan bila kita cakap macam mana aku nak cukupkan, kita hilang perasaan tak cukup itu, maka dengan itu sebenarnya kita membuka lagi banyak pintu rezeki. Itu nak go deeper tu, kena belajar magnet rezeki lah pula. Tak apa, kita akan buka lagi session bersama dengan Ibu ni. Ni kiranya macam teaser lah, pembuka. Kalau baca buku tu ni introduction. Sebab kita tak boleh buat chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tapi apa yang saya rasa sangat bersyukur ialah ini adalah satu permulaan untuk kita kick off kan satu program nanti kan, Ibu, untuk yang lain. Jadi sekali saya nak menyentuh sedikit. Tadi Ibu cakap pasal family kan, macam family, apa yang kita boleh buat. Mungkin mulakan solat jemaah bersama-sama kan. Tapi mungkin ada yang single-single kat luar sana tu kata, saya duduk seorang, jadi saya nak cakap dengan dinding. Berapa banyak lah kalau saya nak FaceTime dengan kawan-kawan kan. So mungkin tak naklah mereka rasa bak kata PM lah, tiada siapa pun yang ketinggalan Jadi untuk rasa apa pula ada singles boleh buat yang mungkin duduk rumah seorang kan. Jadi dia singles ni ada yang suka sebab ada yang jenis introvert, dia suka duduk rumah. So biasalah. Yang juga kena extrovert ni dia kena jumpa kawan-kawan, ini akan tercabar sikit lah. Jadi Ibu suggestkan get into a good circle online circle, sebab kita memang single ke tak single ke, memang kita tak boleh jumpa orang. Jadi kita kena ada jumpa orang secara online, dan get into the right circle. Lepas tu buat rutin harian yang positif. Contohnya bangun pagi, you have gratitude moment. Ini Ibu share dalam Strong Ladies Ibu, Strong Ladies Circle atau Strong Ladies Mastery Class Ibu. Gratitude moment. Maksud gratitude moment tu just take about a minute or so, count down, tulis dan lagi baik tulis apakah benda yang you feel a blessing to you. Kadang-kadang hari yang pertama benda hari kedua benda yang sama, doesn't matter. Sebab kita nak bawa sesuatu yang positif. Ini of course lah bagi yang Muslim dah lepas solat subuh dan sebagainya. Dan this is a gratitude moment to look in our tempat Ibu dalam satu bilik ke, atau kalau kita boleh memanjang pemerhatian kita keluar ke, untuk melihat what is it that I'm so grateful for. Lepas tu you can go into having your sarapan apa semua, sambil makan, sama ada you suka makan tengok really menikmati makanan tu, ataupun you nak tengok YouTube yang positif. So very important you surround yourself with positive things, sebab you nak endorphin kick off inside your body. So the best way to kick off your endorphin inside your body adalah untuk exercise. Kita single tak siapa nak ganggu kita nak exercise. Betul ni, kita saya baru nak macam ni je, anak saya dah mama nak makan, baru nak buat macam ni tadi. Itulah kata rezeki orang single kan. Lepas tu kita boleh buat ini, kata kalau cuti, then start to do projects. Dan satu perkara yang sangat-sangat kita kata menyebabkan hati kita tenang is when kita dapat buat sesuatu untuk orang lain. Betul. So macam mana kita nak buat sesuatu untuk orang lain, sebab kalau ada yang dalam kesusahan, kalau yang dia sakit, kita nak pergi melawat pun susah sekarang. Pun susah kan. Jadi sekiranya kita boleh menderma, kalau kita ada lebih boleh derma, kalau tak mungkin kita boleh
kita banyak di sosial media boleh mendoakan orang-orang semua, ya, dan juga kalau kita berkemampuan boleh menghantar sesuatu pada mereka melalui proper official delivery, kan sebagainya. Banyak cara. You have so many creativity that you suddenly don't macam tak terfikir. Macam tak terfikir, tapi bila you start thinking, cara kita berfikir ni akan memberi kepada kita jawapan. Contohnya, kalau kita kata susahlah macam mana aku nak keluar, kan, ataupun susahlah macam mana aku nak tolong orang, aku tak boleh keluar. Tetapi bila kita kata macam mana saya boleh tolong orang, dengan saya duduk di rumah ni saya boleh tolong orang, dan bila kita tanya soalan itu, kita boleh list kan, kita boleh dapat banyak sangat. That is the way. You ask the right question, you get the right answer. You ask the wrong question, you get the wrong answer. And then when you get the wrong answer tu, you rasa kenapalah aku tak boleh keluar ni, so you become angry with yourself. So that is how it goes into depression and all that. You become unhappy, and then you complain lagi unhappy, you complain lagi unhappy. So then you feel that macam the world is all against you. Actually ada perkara-perkara yang baik yang sedang berlaku sekarang, yang kita kena grab the moment, grab keadaan ini dan bersyukur. Betul. Okey. Ibu, saya nak tanya pula, mungkin ada yang sebenarnya bukan tak suka duduk di rumah, tapi tidak tenteram di rumah kerana mungkin mereka ada beberapa pihak yang mengganggu mereka, kan, macam saya rasa macam gangguan seksual, ataupun ada dalam kelompok rumah tu ada yang jadi target kepada macam mana saya nak beritahu dengan cara yang Ibu faham lah. Dan saya harap penonton-penonton faham. Mungkin mereka adalah target secara seksual ke, gangguan ke, abuse ke. Macam mana dengan mereka pula? Kita kata rumah menjadi neraka bagi mereka. Itu lebih bahaya daripada apa yang berada di luar sekarang ni. Dan jangkitan dan sebagainya. Jadi sebenarnya solusi dia, kita memerlukan kita kata banyak peringkat. Dari peringkat orang yang melihat adalah untuk mendoakan. We can send that positive energy. Pertama, kalau kita nampak keadaan itu berlaku, cepat-cepat kita mendoakan, because our energy of kindness and semua insya-Allah boleh sampai. Dan doa untuk Allah selamatkan siapa yang terkena, dan orang yang melakukannya itu dapat terberhenti daripada melakukan, macam tak terkaku, akan jadi terkaku kan, macam tu kan. Itu satu daripada kita melihat. Dan Ibu juga rasa kalau sekiranya pada tahap ini perkara ni dah mula dinaikkan dan telah ada, kita kata, banyak kejadian berlaku. Jadi Ibu berharap ada pihak berkuasa yang boleh melakukan sesuatu akan perkara ini dan ambil tindakan yang berat sekiranya ada aduan terhadap perkara ini berlaku, sebab kesiaan pemangsa tu ada kat dalam rumah dan sangat dekat dah sekarang ni. Apa berlaku, pemangsa tu ada. Jadi di manakah mereka akan pergi mengadu dan sebagainya, dan bagaimana nak selamatkan mereka ini satu yang perlu dibincangkan dengan secara lebih terperinci untuk mengambil tindakan. At the moment, apa yang kita boleh buat sebagai seorang yang melaporkan, jangan laporkan sehingga ia menyebabkan satu perasaan takut pada orang lain membaca. Sebab benda tu tak berlaku pun kat dalam rumah dia, tapi dia dah takut dah. Jadi kita tak nak melaporkan benda macam tu. Apa yang kita boleh melaporkan, tapi kita bawa positivity kat situ, di mana sebagai masyarakat apa kita boleh buat, bantu dan sebagainya, ataupun apakah laungan kita, apakah harapan kita pada kepimpinan dalam negara ini, apa yang mereka boleh lakukan. Jadi kita boleh suggest positive things, sebab kita nak selamatkan mangsa dan kita juga nak selamatkan pemangsa. Sebab pemangsa ni, dia lakukan perkara ni pun, dia sebenarnya mungkin ada isu-isu dalam diri dia tu yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Betulkan. Jadi apa yang kita boleh buat itulah, saya suka apa yang Ibu cakap. Kita, walaupun kita rasa macam we are not there to stop ke apa, tapi kalau kita send doa, kita send positivity, dianya akan sampailah, insya-Allah. InsyaAllah, percayalah doa tu kan. Walaupun kita tak nampak, sebenarnya ia akan sampai. Betul. Tu kalau kita tahu pun kenapa kita berdoa kan. Kita berdoa kan, dan kita mengharap doa itu terjadi. Bayangkan kalau
60% penduduk Malaysia berdoa benda yang positif. Dia dah ada mass, dia dah tip dari segi 50-50 positif negatif. Tapi bila ada 60 atau 51, dia dah lebih banyak positif. This is what we call the mass consciousness. Kita nak membawa ramai orang untuk berfikir ke arah yang positif. Keadaan sekarang ini memang getir. Memang getir, bukan kita tak tahu. Tapi dalam kegetiran ni, apakah mesej kasih Allah? Apakah perkara yang kita boleh lakukan supaya ianya boleh lenyap dengan cepat? Kerana itu sahaja jalannya. Kita marah, kita geram, kita lari keluar, kita melanggar undang-undang, dia akan memanjangkan masa ini. It is not about us. It is about everybody. Kalau kita pentingkan diri kita saja, memang kita rasakan kita nak lari daripada ini semua. Tapi kalau kita jaga diri kita untuk jaga orang lain, cepat keadaan ini dapat dihentikan, insya-Allah. Dan insya-Allah semuanya akan kembali ke pulih normal seperti biasalah. Dan sekarang ni sebenarnya dah ada masuk 12 hari pun, saya rasa ni dah jadi normal. The new normal. The new normal, yes. The new normal. Bayang juga bila kita keluar nanti semua rasa nanti bila dah start, okay, semua orang boleh keluar. Dah tahu nikmatnya. Alamak, nak kena start pergi kerja ke? Nanti ada yang lambat kan, dah tak biasa dah. Kena clock in kan. Itu kena positif saja. Jangan membayangkan negatif. Yes, kita akan 15 minutes early for all our meetings lepas ni kan. Jadi kalau nak habis tu about one more week dah nak selesai tu, dah start dah membayangkan pergi kerja nanti macam mana, how to, jadi kita dah prepare dah dalam mind kita, sebab mind kita ni sangat berkuasa dari segi mencipta. Dengan Allah beri kita. Okey Ibu, so kita akan ada beberapa sesi lagi bersama Ibu. Ini adalah introduction. So sebelum kita tamatkan kita punya discussion, kita punya topik hari ini, iaitu bagaimana nak tenang dalam situasi COVID-19 ni, macam mana nak kekal positif, apa yang pesanan Ibu untuk kita semua move forward? Pesanan Ibu adalah, yang pertama adalah untuk kita berusaha untuk melihat kebaikan yang berlaku sekarang, bersyukur ya. Dapat duduk dengan anak kat rumah, dapat duduk dengan pasangan, dapat masak sendiri. Jadi kita count the blessing. Bila kita start counting the blessing, kita akan jadi lebih tenang and live in the present. Jangan in 6 months time, apa lagi nak jadi nanti kalau 6 bulan nanti apa. Jangan fikir macam tu. Fikir sekarang ni apa kita boleh buat. That is the training of the mind yang kita kena ni lakukan. Dan seperti Ibu kata tadi, bersyukur itu the training of the heart. Bila hati ni penuh dengan kesyukuran, insya-Allah kita akan jadi lagi rasa okeylah, kita tak terganggu sangat. Kita tak terganggu sangat dengan keadaan ini. Mungkin kita akan cemas sekejap-sekejap, tetapi kita akan pulih balik dan make sure kita di dalam circle yang positif. Circle positif. Dan bagi yang Muslim dan juga yang bukan Muslim, yang beragama lain, go back to your faith. Pegang your faith. Dan sebagai seorang Muslim, ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Bila you rasa nak marah je, ingat Allah, ini adalah ujian Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mesti ada sesuatu kebaikan yang akan datang di sini. Ya Allah, berikan padaku kesabaran. Okey, terima kasih banyak-banyak Ibu. Saya rasa banyak perkongsian positif yang Ibu dah bagi pada kita semua. Saya sangat bersyukur ada sesi ni dengan Ibu. So, kalau ada apa-apa komen daripada followers di bilik, InsyaAllah kita akan cuba buat live dan lepas tu kita akan jawab soalan-soalan anda semua. Okey? Thank you so much Ibu. Terima kasih. Have a great Sunday. Thank you juga. Okay. Tak ampun maaf ya kalau ada tersilap. Saya pun minta maaf banyak sangat dengan Ibu. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Bye. Terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Ros. Itu dia, bagi anda yang sudah menonton tadi tu, itu adalah Ibu Ros, Family and Love Guru. Dah berkecimpung pun dalam bidang pembangunan modal insan dan juga kaunseling, menampilkan family-family yang harmoni, bagaimana nak dapatkan anak-anak yang hebat selama 27 tahun. So, sangat-sangat best Tini sembang dengan dia, dan Tini pun sebenarnya dah buat sedikit sebanyak nota ya, dan saya nak simpulkan bagi anda yang mungkin termiss tadi, tak apa, anda boleh tengok live ini sekali lagi bersama dengan saya dan juga Ibu Ros. Ibu Ros kata dalam keadaan begini, okey, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh nak marah. Okey, memang kita dalam keterpaksaan duduk di sini. So, sama ada kita nak tengok benda ni terpaksa ataupun
peluang. Bila lagi saya nak cuti sampai sebulan ni kan? So be positive. Bagi anda semua, kumpulkan ataupun kelilingi network anda dengan orang-orang yang positif, bukan orang-orang yang nak mengecam atau orang-orang yang nak mengutuk ataupun orang-orang yang nak bring you down. No, just kalau ada orang yang macam tu, just bye-bye. Tak perlu berada dalam circle kita, saya pun tak nak. Dan setiap pagi Ibu Ros cakap adakan gratitude moment ataupun ambil masa untuk rasa bersyukur. Senaman itu jelas penting ya. Saya rasa senaman tu sebab keluarkan endorfin. Bersyukur saya emphasize lagi. Dan kalau nak tengok YouTube tu boleh, tapi tengoklah YouTube yang positif. Dan apa yang pentingnya kita hantarkan kepada orang lain energi kita yang positif. Okey, pada anda semua, inilah perkongsian Tini dan juga di bilik petang-petang Isnin ni. Harap-harap anda telah pun menjalani hari yang begitu produktif. Okey guys, ini adalah kiranya awal minggu. It's a Monday. Monday. Jadi harap-harap Tini doakan yang anda semua kekal positif, kekal energetik, kekal produktif, dan kita akan jumpa dalam live yang seterusnya. Thank you so much for watching. Terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin juga kalau ada lagi cadangan-cadangan untuk kami, silalah ketengahkan kepada di bilik. Boleh DM je ataupun boleh hantar WhatsApp dekat Instagram kita @dibilik, YouTube kita Di Bilik TV dan juga Facebook kita. Alright. Bye. Mm-hmm.